नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुद्ध निराधार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 117 સુધી સ્વાધ્યાય કર્યો છે. આજે ગાથા 118 તથા ગાથા 119 લઈએ છીએ. ગાથા 118 આત્મદર્શને જીનવરાણા યત સુખમ ભવતિ અનંતમ તત સુખમ લભતે વિરાગ જીવ જાનન શિવમ શાંતમ. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે આત્મદર્શને यत अनंतम सुखम, निज शुद्ध आत्मा के दर्शन में जो अनंत अद्भुत सुख जिन वराण मुनि अवस्था में जिनेश्वर देवों के भवती होता है, तत् सुखम विराग जीव शिवम शांतम जानन. वह सुख वितराग भावना को परिणत हुआ मुनिराज निज शुद्ध आत्म स्वभाव को तथा रागादि रहित शांत भाव को जानता हुआ लभते पाता है. શું કહે છે કે निज शुद्ध आत्मा के दर्शन में जो अनंत अद्भुत सुख मुनि अवस्था में जिनेश्वर देवों के होता है, वह सुख वितराग भावना को परिणत हुआ मुनिराज निज शुद्ध आत्म स्वभाव को तथा रागादि रहित शांत भाव को जानता हुआ पाते हैं. जिनेश्वर भगवान हजी छद्मस्त अवस्थामां छे, मुनि अवस्थामां छे, त्यारे जे सुख एमने निज शुद्ध आत्मामां एकाग्रता करता एटले ध्यान करता जे प्राप्त थाय छे, एवुं सुख बीजा मुनिओने पण वितराग भावना थी परिणत थया छे तेमने पण निज शुद्ध आत्म स्वभावमां राग रहित शांत भावे थाय छे तो प्राप्त थाय छे. गुजरातीमां गाथा लईए. आत्मदर्शने जिनवरो जे सुख लहे अनंत, ते सुख लहे विरागी जीव अनुभवता शिव शांत. मुनि अवस्थामां जिनेश्वरोने आत्मदर्शनमां जे अनंत सुख थाय छे ते सुखने परमात्मा रूप शांत निज स्वरूपने अनुभवतो एवो वैराग्यवान आत्मा पामे छे. अर्थात वितराग भावनामां परिणमेलो आत्मा अतीन्द्रिय सुखने अनुभवे छे. जे सुख जिनेश्वर भगवानने हजी केवल ज्ञान नथी थयुं अने छद्मस्त दशामां छे, मुनि दशामां छे, त्यारे आत्मानी अनुभूति करता जे सुखनी प्राप्ति थाय छे ते सुखने बीजा जे वितराग भावनामां परिणमेला छे अने परमात्मा स्वरूप शांत निज स्वरूपने अनुभवे छे एमने पण ए अतीन्द्रियपणे एवा ज सुखनो अनुभव थाय छे. ते पछीथी गाथा 119 छे अने एमां कहे छे के आगे काम क्रोध आदि के त्यागने से शिव शब्द से कहा गया परमात्मा दिख जाता है. ऐसा अभिप्राय मन में रखकर
यह गाथा सूत्र कहते हैं। એમ કરી અને ગાથા 119 કહે છે. 119ની ગાથામાં કહે છે કે યોગીન નિજ મનસી નિર્મલે પરમ દશ્યતે શિવ શાંત અંબરે નિર્મલે ઘન રહિતે ભાનુ ઈવ યથા સ્ફુરન. 119મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે યોગીન निर्मले निज मनसी शांत, ये योगी निर्मल अपने मन में निज परमात्मा रागादि रहित परम दृश्यते नियम से दिखता है, यथा जैसे घन रहिते निर्मले अंबरे बादल रहित निर्मल आकाश में भानु एव स्फुरन सूर्य के समान भासमान प्रकाशमान है. ये योगी निर्मल अपने मन में निज परमात्मा राग आदि रहित नियम से दिखता है, जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान प्रकाशमान है, भासमान है. ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ. યોગીન નિજ નિર્મલ મને દિશે સ્વરૂપ શિવ શાંત, અમલ અગન ગગને યથા ઝલકે રવિ જ્વલંત. એના અર્થમાં કહે છે કે હે યોગી, જેમ વાદળા રહિત નિર્મળ આકાશમાં દેદીપ્યમાન સૂર્ય દેખાય છે, તેમ કામ ક્રોધ આદિ વિકાર રહિત પોતાના નિર્મળ ચિત્તમાં રાગાદિ રહિત નિજ શુદ્ધ આત્માનું દર્શન થાય છે. શું કહે છે? વાદળા વિનાનું આકાશ, એમાં કેવો સૂર્ય દેદીપ્યમાન થાય છે, કેવો દેખાય છે, તેવી રીતે કામ ક્રોધ આદિ વિકાર રહિત પોતાના નિર્મળ ચિત્તમાં રાગાદિ રહિત નિજ શુદ્ધ આત્માનું દર્શન થાય છે. આત્મા તો રાગાદિ રહિત છે એટલે એવું જ દર્શન થાય. પણ ક્યારે થાય છે? તો કે જ્યારે કામ ક્રોધ આદિ વિકાર રહિત એ પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ કરે છે ત્યારે થાય છે. એને સ્વરૂપનું લક્ષ કરતા આ કસાયો ટળી ગયા છે, કસાય રહિત દશા થઈ છે, ત્યારે એને પોતાના શુદ્ધ આત્માનું દર્શન થાય છે. કામ ક્રોધ આદિ વિકલ્પ રૂપ મેઘ સમૂહનો ક્ષય થવાથી નિર્મળ ચિત્તરૂપી આકાશમાં કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત કિરણ યુક્ત નિજ શુદ્ધ આત્મારૂપી સૂર્ય પ્રકાશ પામે છે. કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત કિરણ યુક્ત એટલે કે જ્યારે શક્તિ અપેક્ષાએ વસ્તુ પડી છે તો એ પ્રગટ થવાની જ છે. એટલે એને જ્યારે અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે એનો અંશ પ્રગટ થઈ ગયો છે. એ એટલે એનું વર્ણન કરવામાં એમ જ આવે ને કે કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત કિરણ યુક્ત એટલે કે એવા અનંત ચતુષ્ટયો રૂપ આત્માનું સ્વરૂપ છે એ એને પ્રકાશમાન થાય છે. જ્યારે બધા જ વિકારોથી રહિત વિકલ્પોથી રહિત નિજ શુદ્ધ આત્મામાં એકાગ્રતા કરે છે ત્યારે એ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન આત્મા કેવળ જ્ઞાન આદિ અનંત ચતુષ્ટય રૂપ છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત દિવ્ય, અનંત સુખ, અનંત પ્રભુતા, અનંત સત્તા, અનંત નિર્મળતા એવો ભગવાન આત્મા છે. અનંત ગુણ છે અને અનંત ગુણનું ભવન ચાલી રહ્યું છે. એટલે જ્યારે એની દ્રષ્ટિ કરે ત્યારે એવો જ અનુભવમાં આવે છે. આત્મા તો સદાય ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. અંદર ગુણ છે એ પણ શુદ્ધ જ છે અને એનું નિર્મળ પરિણમન તો સતત થઈ જ રહ્યું છે. ગુણ હોય અને પરિણમે નહીં તો એને ગુણ કોણ કહે? એટલે ગુણ છે એનો અર્થ જ એ છે કે એનું પરિણમન છે, એનું ભવન છે.
જેવી સ્વરૂપ તરફ દ્રષ્ટિ કરે કે તરત જ અનંત ગુણ એક સાથે એને અનુભવમાં આવે છે. એમાં કઈ જુદા જુદા અનુભવાય છે એમ નથી, પણ એનું ભવન એક સાથે એને અનુભવમાં આવે છે. આવી જ વસ્તુ છે. આ વસ્તુ ત્રિકાળ એવી ને એવી જ રહી છે, એવી જ સચવાઈને રહી છે. આ જીવ ગમે તે પર્યાયમાં ગયો, ગમે તેવા એને ખરાબમાં ખરાબ ભાવ, કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ ભાવ કર્યા, છતાંય પોતાનું સ્વરૂપ કઈ મલિન થયું નથી. વર્તમાનમાં પર્યાયમાં મલિનતા છે, મલિનતા પર્યાયમાં છે, છતાંય એ મલિનતા પર્યાયમાં છે એ વખતે પણ પોતાની વસ્તુ તો શુદ્ધ જ છે. એમાં કાંઈ મલિનતા વ્યાપી નથી. અને આ જ મોટામાં મોટું કારણ છે કે પોતે પોતાના પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપને અત્યારે પણ અનુભવી શકે એમ છે. વસ્તુ શુદ્ધ છે માટે શુદ્ધ અનુભવમાં આવે છે. તો એ રીતે 119મી ગાથા છે. અને 118મી ગાથાની અંદર તો એ વાત કરી દીધી કે જે જીનેશ્વર ભગવાનને જે અનુભવ થાય છે એવો જ અનુભવ પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરતા થાય છે. એ આનંદ, અતિન્દ્રિય આનંદ અનુભવમાં આવે છે. એટલે અહીંયા ગોવિંદ દેવ આ ગાથાઓ દ્વારા આપણને પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા લીનતા કરવા માટે ખૂબ પ્રોત્સાહિત કરે છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ આવું જ છે ને એવું જ અનુભવમાં આવે છે. તો આપણે બંને ગાથાઓ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3, પાના નંબર 418, ગાથા 118 ઉપર प्रवचन। आगे ऐसा कहते हैं कि वैरागी मुनि वैरागी नाम राग से भिन्न पड़कर अपना आनंद में रमते हैं। ये मुनि ही निज आत्मा को जानते हुए निर्विकल्प सुख को पाता है। 118 अपादंसणी जणवहम जमसु अनंत तीर्थंकर नो दाखलो आप्यो छे। संसुलय विराव जीव जानंतो शिव संतुआ। 118 निज शुद्धात्मा के दर्शन में जो अनंत अद्भुत सुख मुनि अवस्था में जिनेश्वर देवों को, मुनि अवस्था की बात हो, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान ना सुख नहीं तो क्या बात। जनवर देव जारे दीक्षित होता है। तीर्थंकर 16मा 17मा 18मा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती है ना, तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, कामदेव है, 3 पदवी है उसको। 16, 17, 18 तीर्थंकर है, चक्रवर्ती, कामदेव। और डीप में एना जैसा रूप नहीं कोई, सुंदर रूप, सुंदर रूप, सुंदर। ऐसी ये जब दीक्षित होता है ना तो संकित तो सही तो है इन ज्ञान से। पालकी में थे उतारते इंद्रो, एकलो सुंदर रूप, एकलो परमा। नमो सिद्धाणु, बस इतना, ये 5 नौका न बोले। नमो सिद्धाणु, बस एम के दीक्षित होता है। शांतिनाथ जब दीक्षित होता है ना तो 96,000 स्त्री दीक्षित होता है तो स्त्रियों चंटी आता थे। अरे प्रभु क्या जाओ से मैं हूं। अरे स्त्रियों मैं उसमें तुम्हारा माटी रहते थे, मेरा राग था मेरे पास, ये माटी मेरे थे, मेरा राग मर गया है, वे तुम क्या जीवता करेगा हमको।
समझ में आया? मेरे में राग था तो तुम्हारा ऊपर मेरा लग जाता था, तुम्हारे कारण नहीं, मेरा राग ने कारण। हमें तुम्हें झंडिया तानते मरी जाने तो क्या हमारे में राग उत्पन्न होगा? हमें मरी गया ही जीवन होगा? हमें चले जाओ। हम तो वनवास में आनंद का झरना में जाते हैं। अंदर में तौलिया तपासने को परमात्मा तौलिया तौल में पड़ा है पुराना न, क्या हम जाते हैं। तो कहते हैं जिनवर जो दीक्षित होता है, जिनवर का दर्शन दिया है ना? मुनि अवस्था में जिनवर देवो, मुनि अवस्था में इंद्रो खड़ा हो साथे बड़ा इंद्रो उभा હોય છે, પાલખીમાં બેન લઈ જાય છે ને, इंद्रो જ્યાં ઉતારે છે નીચે ત્યાં પ્રભુ વસ્ત્રો છોડતે नमो सिद्ध हो, बस इतना करके स्वरूप में अंदर उतरी जाते, ऊंचाई तरह। दीक्षित वक्त जी जिनवर ने जी आनंद आता है, कहते हैं तुम्हारा બધા સુખ બુખ કરોડપતિના ક્યાં ધૂળમાં વેઈ ગયા હે? એમ કે રૂપિયાનો રાખવા કે દાખવી દે, એમ કે राखे कौन नाखी के दे कौन, उनकी ममता छोड़ दे। प्रभु तुम प्रणलोक नो नाथ आनंद नो कंद छे ने, सुख कंद मनोहर नहीं आते हो? सुख कंद मनोहर तो मधुरा मीठा अपन आ गया समय साथ, मधुर मीठा आनंद जिसका स्वाद है। जिसका स्वाद नहीं आगे और जगत ना इंद्रो ना सुख है नहीं, जहरीला स्वाद दिखे उसको। हो संकीर्ति को अपना आनंद का स्वाद आ गयो। विषय नहीं वासना होती है पर जहरीला स्वाद नहीं पेटे दुख लगते हैं। समझ में आया? अपना अतीन्द्रिय आनंद ની સુખના સ્વાદ આગો इंद्रना इंद्राणीना भोगनो भाग पण जहर जेवा दिखते हैं, आते हैं जब चारित्र न हो ત્યાં સુધી સંકીર્તિ કોઈ વાસના છે પણ એ દુઃખ, અરે દુઃખ अंतरमा पुरुषार्थनी कमी है तो छोड़ सकते नहीं, पण लागते दुख। समझ में आया? अज्ञानी को उसमें सुख दिखते हैं, दृष्टि मिथ्यात है। परमा विषय में भोग में पैसा में सुख मान दिखते हैं, है दुख उसको सुख मानते हैं, तो मिथ्यात है। अपनी चीज सिवाय अलावा सब चीज में जरी आकर्षण जो हो जाए, मनोरम देखकर अंदर आकर्षण हो जाए तो ये तो दुख है। दुख में मजा मानते हैं। मिथ्यात है, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को अपना आनंद का सुख अनुभव या भाषा है, उस अगर जब चारित्र जब नहीं है तो विषय वासना आती है, पर काला नागनी जेम दंश दिखते हैं। अरे आ जहरीला आ क्या आया? समझ में आया? अज्ञानी इसमें मजा मानते हैं। आटला फेर है।
समझ में आया? બધા રાણીઓ વળિયા દેવી જયપુરની રાણી કેટલા નીકળ્યા? 40 કરોડ, 4 કરોડ નીકળ્યા. જાણે સુખી છે. ધૂળે નથી મારા હેરા મરીને ત્યારે દુખીને પાછા મરીને જાય છે હેઠે નર્કમાં. સમજ में आया? 4 કરોડ એની પાસે પૈસા છે ને. અમારા બાબુભાઈ ગયા હતા ને સરકારે ઝવેરી તરીકે રોક્યા હતા. ત્યાં કેટલી મૂડી છે એની પાસે? 4 કરોડની. લાખ રૂપિયા સરકારે दिया उसको. કંઈક નામ હોય છે ને, 1000 લાખે શું હે પછી અડધો ટકો પહેલા અડધો એમ કંઈક કરી દીધી ધૂળમાં. એ જાણે સુખી છોડી રાણી. 4 કરોડનું ઝવેરાત નીકળ્યો. है पर ये तो फून के अल्लाह ने मिला है. उसको क्यों गुरु के दूसरा झवेरी बहुत था तो उसका इतना पुण्य था तो हुआ उसमें है क्या? 1 लाख रुपए मिला था झवेरी. ये पुण्य नहीं बात है. आए तो पवित्रता नहीं प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा कहते हैं. फर्क है भगवान बापू तो. अरे रे 84 अवतार मां अनंत अंत अवतार करी कि बापू 84 योनि है ना, 84 लाख एक ही योनि में अनंत अवतार किया. ભૂલી ગયો પણ ભગવાન. અને જેમ માતાના પેટમાંથી પહેલો આવ્યો છે જયારે એક પહેલો જન્મ તો એની માયામાં જોયું છે કે છોકરો થાય તો લાગી બસ કાંઈ પાન. પહેલે જન્મ વખતે દેશવર ઉંદર જેટલું હોય આવડું ઊંડું. હવે આ શરીર ભૂલી ગયો પણ મારો બધી. તારી દશા તો જો ભાઈ. એ જન્મ્યો એટલે પોતે બેહી નહીં શકે. એની માન લે જરિયા હાથી તરા. આ દશા તો યાદ તો કરે. ભાઈ તે ક્યાં રહ્યો તું કેવા દુઃખ ને. અને એ વખતે એને દુઃખ એટલું હોય કે ખબર બાળકપણ દુઃખ છે. બાળપણ ખેલ મેં ખોયા જુવાની स्त्री में मोया वृद्धापण देख के रोया. ये आयु તમારા આવતા તો પારિસમાં અત્યારે હતા ને ઓલા રોજા કરે ને રોજા મુસલમાનો ત્યાં મુસલમાનના ઘર ઘણા પાલિસમાં તે લોકો મેં તો બહાર ખાટલો નાખીને હોતા હોય બહાર. એ મુસલમાન નીકળે 4 વાગે. બોલે આપણું बालपण खेल में खोया जुआनी स्त्री में मोया वृद्धपण देख के रोया. आत्मा क्या है उसके किया नहीं कहने. अरे रे आए कहते हैं जिनवर देव ने जे सुख होता है पश्चिमा मुनि अवस्था में हो. कोई के बड़ी केवड़ी ने सुख तो क्या है एनी बात तो दूसरी. जिनवरा मुनि अवस्था में जिनवर देवों के होता है वह सुख वितराग भावना को परिणित हुआ मुनिराज. ऐसा जो मुनि को होता है हम कहते हैं. सच्चा मुनि जिसको भगवान मुनि कहे. बापू ये नहीं ये नमूना मिलना कठिन है. मौनी अवस्था में जिनवर देवों ने होता है वह सुख वितराग भावना को परिणित हुआ मुनिराज. ये तो राग से रहित भगवान वितराग परिणति में पड़ा है. वितराग भावना नी भावना में पड़ा. ये तो हो मुनिराज
शिव शांतम जानम, निज शुद्ध स्वभाव को तथा रागादि रहित शांत भाव को दो का अर्थ किया। शिव ने शांत, शिव का अर्थ किया निज शुद्धात्म स्वभाव, और शांत का अर्थ किया रागादि रहित, आम सहित, आनंद सहित, राग से रहित, शांत। समझ में आया? શબ્દની અંદર એક એક શબ્દમાં વાત છે એમ જાણવો છે ને એમને વાત. શિવમ શાંતમ જાનન, શિવ નામ નિજ સ્વભાવનું શિવ સ્વરૂપ તેને જાણ્યું, અને શાંત નામ રાગા રહિત શાંત भाव को जाना. मुनिराज शुद्ध स्वभाव को जाने, रागा रहित शांत को जानता हुआ पाता है सुख. ये मुनि को आनंद आता है. उसका नाम मुनि, उसका नाम नमो लोई सब सावणम. समझ में आया? बापू मुनि पण એટલે પરમેશ્વર પદ ભાઈ, पंच परमेश्वर है ने, पांच ही परमेष्टि है ने. तो योगेंद्र देव कहते हैं, पोते मुनि है आचार्य, कि जे जिनवर देव ने दीक्षा काले चारित्रना उच्चारण काले मैं चारित्र अंगीकार करता हूं. तो स्वरूप में रमते जी आनंद मुनि दशा में तीर्थंकर होने आता है, ऐसा आनंद मुनिराज को आता है. हम कहते हैं सच्चा मुनि हो उसको तो ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आता है. समझ में आया? धन्य अवतार. भावार्थ શ્રીમદ કહેશ નહીં. દર્શનમો વ્યતીત થયું પૂજો બોધજી. દર્શનમો નાશ થઈને સંકિત થયું. હવે પછી સ્વરૂપમાં બાહ્યંતર ત્યાગ કરીને નિગ્રંથપણું, મુનિપણું, ભાવ, મુંડ ભાવ, नग्न भाव सहित अंतर में दशाई कब आएगी ऐसी भावना पाते हैं. संकित है न, ऐसी चारित्र दशा. धन अवतार, धन काल, ये अवसर आना महा अमूल्य अवसर है. ये उसकी काल की कीमत हुई है, उसकी चीज की कीमत है आत्मा की हुई, परीक्षा की आत्मा की. दुनिया ने परीक्षा किया था, पर तो आत्मा ने परीक्षा करके आनंद निकाला. समझ में आया? दीक्षा के समय भावार्थ तीर्थंकर देव निज शुद्ध आत्मा को अनुभवते हुए निज आत्मा शुद्ध पवित्र को आनंद का अनुभव करते हुए जो निर्विकल्प सुख पाते हैं, वही सुख रागादि रहित निर्विकल्प समाधि में लीन विरक्त मुनि पाता है. राग से तो विरक्त है, स्वभाव में रक्त है. राग से विरक्त है, स्वभाव में रक्त है. आनंद 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 आनंद, अतीन्द्रिय आनंद. जैसा तीर्थंकर को दीक्षित समय आनंद, ऐसे मुनि को मुनि दशा में आनंद आते हैं, कहते हैं. समझ में आया? निर्विकल्प समाधि में लीन विरक्त मुनि, राग ना विकल्प से भी विरक्त अंदर है. ये विरक्त है. स्त्री कुटुंब में विरक्त है तो विरक्त है ही सदा है. पर का त्याग आत्मा में है क्या? तो राग से विरक्त, राग में रत था, ये राग से विरक्त, स्वभाव से विरक्तता, स्वभाव में रक्त. आगे
काम क्रोधादि त्यागने से, काम शब्द है राग ने, क्रोध शब्द है द्वेष। ये त्यागने से शिव शब्द से कहा गया। शिव शब्द है परमात्मा अपना स्वरूप, अंदर परमात्मा स्वरूप निरुपद्रव कल्याण मूर्ति प्रभु। ये काम क्रोधादि त्यागने से शिव शब्द कहा गया, परमात्मा दिख जाता है। ये वह गाथा कहते हैं। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। जोय नियमणि निमलयी पर दिशई शिव संतु, अंबरी निमली गण रही भाणुजी जेम पुरंतु। हे योगी, योगींद्र देव मुनि दिगंबर संत भावलिंगी आनंद कंद में जुड़ने वाला अपना शीश को उद्देश्यना शास्त्र में है प्रभाकर पट था। तो उसके हे योगी, निज मन सी निर्मल अपने मन में राग की रुचि से रहित अपना मन में शुभाशुभ भाव हो, व्यवहार रत्नोत्तरी का भी राग हो, पर ये राग की रुचि छोड़कर निर्मल अपने मन में, अपनी ज्ञान ने निर्मल परिणति में शिव शांत, शिव नाम निज परमात्मा ने शांत नाम रागादि रहित। बहु बात अलौकिक है। ये नियम से दिखता है। जिसको पुण्य दया दान व्रत आदि ना भाव राग है, उसका प्रेम छूट गया है, उसकी रुचि छूट गई है, उसको निर्मल परमात्मा दिखने में आता है। समझ में आया? अब बहुत अलौकिक बात, परमात्मा प्रकाश की गाथा गाथा। रागादि रहित निज परमात्मा हो, सर्वज्ञ वितरागी तो पर परमात्मा, अपना अंदर परमात्मा एक समय की राग की दिशा के पीछे सारा परमात्मा पर स्वरूप पड़ा है। किसको दिखे, किसको जानने में आवे, किसको प्रतीति में आ सके कि जिसको राग का प्रेम छूट गया, निर्मल मन हुआ हो। समझ में आया? निर्मल मन में, अपने मन में निज परमात्मा शांत रागादि नियम से दिखते हैं। परम एक नियम चौकस दिखते हैं, कहते हैं। जिसको राग का प्रेम रुचि छूट गई, उसका राग का त्याग हुआ, उसको निज परमात्मा अंतर दिखने में आता है। सम्यक दर्शन में श्रद्धा में आता है, ज्ञान में जानने में आता है, स्वरूप में स्थिरता होती है। समझ में आया? भाई लोग ये बाहर थी માંડ્યું છે ને, એને એવું લાગે કે તો એ નીચે નીચે નીચે, पर नीचे ये आज सच है। भाई प्रभु तुम सदा सहजानंद मूर्ति है, सच्चिदानंद प्रभु है, सत शाश्वत चिद ज्ञान ने आनंदनी मूर्ति प्रभु आत्मा है। समझ में आया? ये आत्मा किसको दिखे कि जिसके मन में से मिथ्यात परिणाम का तो त्याग हो, पर जिसका राग का प्रेम का त्याग हो। त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर देव जिनवर दे आत्मा कैसे पासे ही बात करते हैं।
अर्थात सम्यक दर्शन कैसे होता है ये बातें है। कुशेष जिसका मन में पुण्य ने पाप का राग भाव है उसकी रुचि छूट जाए અને निर्मल मन ज्ञान हो, ये ज्ञान में परमात्मा अपना परमात्मा स्वरूपी आत्मा भगवान है। आनंद गुणना किरण सहित निश्चय भी दृष्टांत आपसे आकाश में जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान भासमान होता है। बादल न हो तो सूर्य प्रकाशमान दिखते हैं। हजार किरणें ना, ये बादल न हो तो सूर्य हजार किरणें प्रकाशमान दिखते हैं। ऐसा भगवान आनंद गुण किरण है, उसमें वो तो हजार किरण है। तो आनंद गुण का किरण, ज्ञान दर्शन आनंद ऐसी आनंद गुण है। एक गुणना गोदाम है आत्मा। अरे नहीं खबर क्या प्रभु, समझ में आया? ये गुणना धरनार प्रभु अनंत गुणना किरण रूप, ये राग की प्रीति छोड़कर अंतर में दिखे तो उसको सूर्य प्रकाश जैसे दिखते हैं ऐसा दिखे। આવી વાત છે। अंतरमा अंतर्मुख देखे, अंतर्मुख राग का प्रेम छोड़कर बाह्य दृष्टि प्रेम छोड़कर अंतर वस्तु है क्या दिखे तो आत्मा दिखते हैं कहते हैं। अंतर्मुख ना अर्थ अंतरात्मा है। विकल्प से भूमिका नहीं दिखते हैं कहता है, तो देखने के ख्याल लेना है यहाँ। जब प्रथम अनुभव होता है सम्यक दर्शन में, तब तो विकल्प की रुचि छूटकर निर्विकल्प तब ढलते जाते हैं, तारे प्रकाशमान भगवान प्रतीक में आता है। धन्यवाद भाई, समझ में आया? लोग को कहते ना भाई व्यवहार करते करते हो, तो आई तो कहते राग के व्यवहार विकार है, उसकी रुचि छोड़े तो निर्मल मन हो, प्रेम रहे तो मन मलिन है। सन्मुख अंतर पूर्णानंद का नाथ अंतरात्मा है ना, तो अंतरात्मा है ना। बहिरात्मा तो पुण्य पाप को अपना मान नहीं, बहिरात्मा है। व्यवहार रत्न तरीका विकल्प भी है अपना माने नहीं, तो ये बहिरात्मा है। तो बहिरात्मा है अंतरात्मा, जिसमें रागी विकल्प है नहीं, ऐसा मन निर्मल हो तो आत्मा दिखने में आता है। जानी से क्या ये जानी का ये जानी तो तब कहने में आता है कि राग का प्रेम छूटकर राग ही मैल है। चाहे तो शुभ राग हो, पंच महावर्त का आदि का, ये पण शुभ राग मैल है। ये मैल को प्रेम छूटकर मन ज्ञान की परिणति निर्मल हो, ये ज्ञान द्वारा अंतरात्मा भगवान चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा ये आत्मा। अज्ञानियों ही कहे ये नहीं। आत्मा तो अज्ञानी सर्वज्ञ शिवाय बहुत कहते हैं वेदांत आदि, पर ये नहीं, यानी खबर ही नहीं आत्मा की। भगवान कहो एवं आई आत्मा, आई परमात्मा ही कहो, बीजे ऐसा है नहीं। वेदांत के बीजे दूसरा है, वे आत्मा करते पण ये आत्मा की खबर नहीं उसको। समझ में आया? हाँ। એમાં પણ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જનેશ્વર દેવે, जिसने एक समय में त्रण काल त्रण लोक ने अपना द्रव्य गुण पूर्ण जान लिया, उसने कहा दिव्य ध्वनि द्वारा कि आत्मा आनंद खंड प्रभु है, सच्चिदानंद प्रभु, सत्य नाम शाश्वत,
चिद नाम ज्ञान, आनंद नाम सुख, ऐसा आत्मा तेरी चीजें ऐसी है, भगवान एम कहते हैं। कभी हांभळ्યું न હોય રખડી મેળ્યો ચાર ગતિમાં। समझ में आया है? ये જાણ્યું ન કહેવાય। અંતરમાં જઈને આત્માનો સ્પર્શ કરે, राग रहित होकर अंदर में निर्मल दशा की प्राप्त करके ज्ञाता को संभाल ले अंदर। ये बात बापू जन्म मरण કરીને મરી ગયો છે 84 અવતારમાં। ભગવાન ત્રિલોકના નાથને માને તોય કે છે રાગ છે। સર્વજ્ઞ જીનવર 100 इंद्रना पूजनिक परमात्मा अपनी परद्रव है ने भाई, परद्रव से माने तो राग शुभ राग है। अपना आत्मा में राग रहित माने तो निर्मल आत्मा भासमान होता है। जीणवाद भाई, समझ में आया? बनारसीदास कहते हैं क्या कि एक तो सीके सीके चढ़े, सीके क्या क्या भाई, डोली डोली, वो डोली कहते हैं, डोली चढ़ी न्या भगवान से तुम जाओ ऊपर, कोक समय सीकर ऊपर भगवान न्या आए से, भगवान तो आए है। ये शुभ भाव हो तब इसी भक्ति होती है। न्या भगवान दिखाई नहीं, भगवान तो आ जाए तो देखे। समय शिखर में भगवान है त्या કેટલાક એમ કે સમય શિખરના દર્શન કરે બસ જાઓ। અરે ત્યાંની વનસ્પતિ પણ અલ્પભાવી છે, ધૂળે નથી સુનને હારા આવા નવા। કહ્યું હતું ને એક વાર અહીંયા આવ્યા હતા મહાવીર કીર્તિ, वो महावीर कीर्ति नहीं आए थे, 4 दिन रहे थे। पीछे एक मैं आर्कनी फिरता हूँ ना, वो से उसमें कमरा आया मकान प्रवचन मन बैठ में फरता फरता मैं बैठा। उसने प्रश्न निकाला कि मेरी पास एक समित शिखर जेम श्वेतांबर में शत्रुंजु माध्यम न पूछ सके, श्वेतांबर शत्रुंज है ना, उसका शत्रुंज न माध्यम न पूछ सके, ये सब देखा है हमने। ऐसे एक समित शिखर का माध्यम का पुस्तक मेरी पास है कि मारी की माध्यम शत्रुंज माध्यम है ना, ये श्वेतांबर में एक पुस्तक है शत्रुंज माध्यम। इतना माध्यम गया है कि ऊपर से साधु का दर्शन कर गंभीर साधु ने उसका हाथ दे तो लाओ गपे कि मेरी पास क्या है उसमें लिखा है कि समय शिखर का दर्शन करे तो 49 भव में मुक्ति हो, कि तो वितरागनी वाणी नहीं। वितरागनी वाणी पूर्णा दर्शन संसार का कट जाए, वितरागनी वाणी नहीं। अपना स्वभाव के आश्रय से भव कटी होती है, दूसरे से होती नहीं। वितरागनी वाणी वितराग का पुस्तक ने किया। पीछे तो जरी फ्री गया बोले जरी भाषा क्या ना हमारा बात तो ऐसे कौन तो क्या किया तुम्हें? समय से करना दर्शन से 49 भव, बहुत संसार परित हो जाएगा नाश। अपना आनंद का नाथ प्रभु सच्चिदानंद परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा यह आत्मा देखा है। सत शाश्वत ज्ञान आनंद का भंडार है आत्मा, आनंद गुण का भंडार आत्मा है दरेक आत्मा। वो तरफ दृष्टि करके मलिनता छोड़कर निर्मल से देखे तो उसका संसार अभाव हो जाए। समझ में आया? बाकी के देवगुरु शास्त्र ने माने અને શેત્રુંજ લાખ વારો કે જ ને એ લોકો 99 વાર પૂર્વ આવ્યા હતા ઋષભદેવ ભગવાને, પૂર્વ 99 વાર ઋષભદેવને ગાયન આવે તે પછી 99 જાત્રા કરે ને 99 લાખ કરને वर तरफ से तो राग है, शुभ इतना है। समझ में आया? शत्रुंजय है आत्मा।
ये विकारનો नाश करने वाला भगवान त्रिलोकनाथ चिदानंद प्रभु आत्मा, उसका मन में से मलिनता छोड़कर निर्मल से देखे तो देखने में आता है। वो शेष है कि नहीं? उसमें जब पुस्तक रखा है परमात्मा प्रकाश के नहीं क्या रखा है रखा है तो શું વાંચ્યું નથી ના નો પણ વાંચે તો ખરા પેલા પછી વળી સમજાય પેલા વાંચે પછી શું સમજાવું એ પછી વાંચન જોઈએ ને વાંચન જોઈએ ભાઈ શાસ્ત્રનો સત્શાસ્ત્ર અધ્યાત્મશાસ્ત્ર વાંચન જોઈએ વારંવાર હંમેશા 2 કલાક તો કાયમ જોઈએ। જેમ ખોરાક વિના ચાલે નહીં ऐसे तत्व अभ्यास बिना चाले नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। उसकी रट लगनी चाहिए, व्यसन होना चाहिए। समझ में आया? आई कहते हैं दृष्टांत देते हैं, जैसे बादल रहित निर्मल आकाश में सूर्य के समान भासमान होता है, बादल न हो तो सूर्य प्रकाशमान दिखते हैं। ऐसे आत्मा में पुण्य पाप का प्रेम न हो, ब्रह्म पाप की रुचि छूट जाए तो भगवान दिखने में आता है। उसमें वो बादल न हो तो दिखने में आता है, पुण्य पाप का प्रेम छूट जाए तो दिखने में आता है। समझ में आया? આવો મારો બિચારાજી તો કેટલાય સાંભળ્યો ન હોય, કાંઈ ખબર્યું ન મળે, વાડામાં પીડાય મૂંડ જેવા જિંદગી ગાળે જાય નરક ને નિગોદ। વિતરાગ ત્રણલોકનો નાથ પરમેશ્वर ભવના અભાવની વાત करते हैं। है भावार्थ, जैसे मेघमाला के आडंबर से वादल वादल बादल कहते हैं, बादल नहीं माला बहुत होते हैं ना, खूब घन घास घन, मेघमाला के आडंबर से दिखा वर्ष इतना बादल है, आडंबर बहुत आडंबर है। सूर्य नहीं भासता, सूर्य नहीं दिखता, मेघ के आडंबर के दूर होने पर निर्मल आकाश में सूर्य स्पष्ट दिखता है। ये तो दृष्टांत हुआ। उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति के शत्रु सम्यक दर्शन होना ये शुद्ध अनुभूति है। ये सम्यक दर्शन साधन के में सम्यक दर्शन भगवान की सदा ये है नहीं। भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु आत्मा है अंदर, जिसका सर्वज्ञ तो गुण है। क्या आत्मा में अनंत गुण है, उसमें सर्वज्ञ नाम का एक गुण है। शक्ति सर्वज्ञ शक्ति अंदर में, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वज्ञान शक्ति, ईश्वर शक्ति, कर्ता कर्म कर्म षटकारक है ना, इस षटकारक की शक्ति अंदर में है। ये शक्ति का पिंड प्रभु आत्मा, ये आत्मा किसो के लोगों ने ख्याल नहीं। आत्मा है ठीक हाले चाले आत्मा ना कोई दूजा अरे हांबल नहीं करा भान મળે તને 84 ના અવતાર કરીને મરી ગયો જનાદી। આ આત્મા આનંદ ગુણનો પિંડ પ્રભુ અંદર, ચૈતન સૂર્ય નૂરનો પૂર, ચૈતનના તેજનો પૂર પ્રભુ આત્મા છે। ત્યાં ભગવાન શું કે છે ખબર ન મળે। દયા પાડો, વ્રત કરો, હવે મરી ગયો કે સાંભળને તો બધી રાગની ક્રિયા છે। ધર્મ ક્યાં આવ્યો ત્યાં? उसी तरह शुद्ध आत्मा की अनुभूति, भाषा देखो, ये पुण्य भाव भी अनुभूति से विरुद्ध शत्रु है, एम कहते हैं। भगवान आत्मा परमेश्वर जिनेश्वर देवे कयो आत्मा हो, अज्ञानियों आत्मा कहता फिरता ये है नहीं। खरेखर तो आत्माનું સ્વરૂપ શ્વેતાંબરે કહ્યું એવું આત્માનું સ્વરૂપ નથી। એ સર્વજ્ઞે કહ્યું દિગંબરમાં યથાર્થ સ્વરૂપ છે।
समझ में आया? उसमें भी बहुत गड़बड़ है आत्मा की। प्रदेश में गड़बड़ है, गुण में गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। वो खबर सब देखा है ना हमको। हाँ, तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ दिगंबर धर्म में जय भगवान का ये संत वो ये कहते हैं दिगंबर। समझ में आया? या संत कहते हैं, देखो योगेंद्र देव कहते हैं, हाँ, दिगंबर संत वनवासी, आनंद 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 अतीन्द्रिय आनंद में जुड़ने वाला। कहते हैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति से शत्रु जो काम क्रोध आदि विकल्प मेघ, देखो राग आदि ना विकल्प नो मेघ वादवा बादो। समझ में आया? निश्चय में से तो गुणी जो आत्मा भगवान है उसमें अनंत गुण है। ये गुण गुणी का भेद करना भी एक विकल्प है, राग है। ये राग से रहित होकर अभेद आत्मा का अनुभव करना। समझ में आया? उसका अनुभूति कहते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति, शुद्ध आत्मा का अनुभव। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूं, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष सुख। समझ नाट्य में ये श्लोक है। समझ में आया? समझ नाट्य तो हम अठोती के साल में देखा। अठोते कितना वर्ष हुआ है? 54 वर्ष पहले बहुत चर्चा करते थे संप्रदाय में भी। लोगों ने कई खबर बेचारा एक कलाक મળે એમાં દળિયા સમાઈ કરીને પોવા કર્યા માન્યું ભૂડે નથી સમાઈ, તારે સમાઈ કેવી? હજી સમ્યક દર્શન નથી ત્યાં સમાઈ ક્યાંથી આવી તેરે? અને સમ્યક દર્શન क्या है चीज અને कैसे प्राप्त हो इसकी खबर नहीं है। समझ में आया? आया तो अनुभूति भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो कंद प्रभु, उसकी अनुभूति स्वभाव के अनुसरी ने परिणति में अनुभूति होना, ये अनुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। समझ में आया? ये अनुभूति के शत्रु राग आदि, काम એટલે રાગ ને ક્રોધ એટલે દ્વેષ, राग द्वेष ना विकल्प रूपी मेघ। उनके नाश होने पर राग का नाश अंदर हो निर्विकल्प दृष्टि प्रकट करते हैं। विकल्प मेघ है। चैतन्य प्रकाश नो सूर्य प्रभु ये विकल्प नी जाल में दिखते नहीं, विकल्प की जाल में दिखते नहीं। जो आज तो व्यवहार रत्नोत्तरी का भाव है विकल्प है। ये विकल्प की जाल में परमात्मा निर्विकल्प दिखते नहीं, तो विकल्प की जाल को छोड़कर अपना भगवान आत्मा की अनुभूति करना। उसमें आत्मा प्रकाशमान दिखने में आता है, उसका नाम सम्यक दर्शन ने ज्ञान कहने में आता। समझ में आया? તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। ગાથા 118 નો સ્વાધ્યાય પૂરો થયો, એનો વિસ્તાર પૂરો થયો, અને ગાથા 119 નો જે ભાગ બાકી રહ્યો છે તે આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। ગુરુદેવે ઘણા ન્યાય સમજાવ્યા, એક બે વાત ઉપર મારે બધાનું લક્ષ દોરવું છે, એ આપણે લઈએ।
પાના નંબર 424 ઉપર અહીંયા ચોથા પેરેગ્રાફમાં કહે છે, ગુરુદેવે જયારે વાત કરી, અંતર્મુખ થવાની વાત કરી, તો અંતરમાં અંતર્મુખ દેખે એમ કહ્યું. અંતર્મુખ એટલે રાગનો પ્રેમ છોડી, બહિર્દ્રષ્ટિનો પ્રેમ છોડી અંતર વસ્તુ છે ત્યાં જોઈએ તો આત્મા દેખાય એમ કે છે. એટલે એ પહેલા એમ વાત આવી કે અમે તો જાણે કે એનો અર્થ સમજ્યા એ પ્રમાણે, જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું એ પ્રમાણે. તો એમાં પણ ગુરુદેવ એમ કહ્યું કે એ અર્થ સમજાય એથી કઈ અનુભૂતિ નથી, અને એ વાતને અહીંયા ફરીથી વિસ્તારપૂર્વક કરવામાં આવી. એટલે કોઈએ અહીંયા એ વાત કરી કે વિકલ્પની ભૂમિકામાં, તો ગુરુદેવ કહે છે કે વિકલ્પની ભૂમિકામાં નથી દેખાતો આત્મા. બહિર દ્રષ્ટિનો પ્રેમ છોડી અંતર વસ્તુ છે ત્યાં જુએ તો આત્મા દેખાય છે એમ કે છે. અંતર્મુખ નો અર્થ અંતરાત્મા. અંતર્મુખનો અર્થ અંતરાત્મા. એટલે પછી સ્પષ્ટતા કરી કે વિકલ્પની ભૂમિકામાં નથી દેખાતો એમ અહીં તો કહે છે. અને હવે કહે છે આગળ કે અહીંયા જોવાનો લેવો છે. જ્યારે સમ્યક દર્શનમાં પ્રથમ અનુભવ થાય છે ત્યારે તો વિકલ્પની રુચિ છૂટી નિર્વિકલ્પ તરફ ઢળી જાય છે, ત્યારે એ પ્રકાશમાન ભગવાન પ્રતીતમાં આવે છે. વિકલ્પની ભૂમિકા એ વખતે હોતી જ નથી. વિકલ્પની ભૂમિકામાં નથી દેખાતો. આ મહત્વની વાત છે. સમ્યક દર્શનમાં પહેલી વખતે, જ્યારે સમ્યક દર્શનમાં પ્રથમ અનુભવ થાય છે ત્યારે તો વિકલ્પની રુચિ છૂટી નિર્વિકલ્પ તરફ ઢળી જાય છે. હવે નિર્વિકલ્પ તરફ પહેલી વારમાં જ ઢળી જાય ત્યારે તો એને એ અનુભવ થાય. અને આપણે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનની વાત કરીએ, એમાં હજી કેટલાકને એમ છે કે ના ના ચિંતન ધ્યાન કરીએ તો થાય. ચિંતન ધ્યાન કરવાનું એવું બીજું કઈ હોય નહીં. આટલું તો સ્પષ્ટ ગુરુદેવે કહ્યું છે. ધ્યાનની બાબતમાં હજી કેટલાયને મનમાં બહુ સંશય છે. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જ અનુભવ થાય છે એ વાત કેટલી બધી વખત આવી. અહીંયા પણ એ વાત લીધી છે, પહેલી વખતની વાત લીધી. કેટલાક લોકો હજી એવા ઊંધા અર્થ કરે છે કે ના, જેને સમ્યક દર્શન થયું છે એ ધ્યાન કરી શકે. અરે ભાઈ, એ તો ધ્યાન કરવાનો જ છે. ગુરુદેવે એમ ક્યાં કહ્યું છે? વાતને સમજવાની છે. ચોખ્ખું સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી એને પોતે નિર્વિકલ્પ થતો નથી ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નથી. અને એને અનેક રીતે ગુરુદેવે કહ્યું. અહીંયા પણ એ વાત કરી કે જયારે સમ્યક દર્શનમાં પ્રથમ અનુભવ થાય, પહેલી વખત અનુભવ થાય, એ વખતે સમ્યક દર્શન થયું ત્યારે તો વિકલ્પની રુચિ છૂટી નિર્વિકલ્પ તરફ ઢળી જાય છે, ત્યારે એ પ્રકાશમાન ભગવાન પ્રતીકમાં આવે છે. પહેલી જ વખતમાં. ત્યાં સુધી આત્માનો અનુભવ થતો નથી ને આત્માનો અનુભવ થયા વિના સમ્યક દર્શન કહેવાતું નથી. વિકલ્પની ભૂમિકામાં હોતું જ નથી. આ નિર્વિકલ્પમાં જ હોય છે. અને નિર્વિકલ્પ થવા માટેનો પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કર્યા વગર થઈ જવાશે. સ્વાધ્યાય કરીએ તો સ્વાધ્યાય દ્વારા આપણે કેટલાક ન્યાયને સમજીએ, અને એમાં કેટલી બધી વસ્તુને આપણે તર્ક દ્વારા સમજીએ, અને કેટલીક વાતને પછી આપણે અનેક દ્રષ્ટિકોણથી એટલે કે ન્યાય દ્વારા પણ બરાબર સ્પષ્ટ કરીએ. કેમ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ અનેકાંત સ્વરૂપ છે, અનેક ન્યાય દ્વારા જ એ વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાય. પણ એ બધું સમજ્યા પછીથી શું કરવાનું? એટલે જ્યારે સ્વાધ્યાય કરીએ ત્યારે આ બધું હોય, અને પછી ત્યાર પછીથી એ વાતને આપણે સ્વીકારીએ, અને સ્વીકારીએ ને પોતાની ઉપર ઉતારીએ. એટલે કે આત્મસાત કરી કે એ હું છું, અને એ હું છું કરીએ ત્યારે પછી વધારે વિકલ્પ નથી કરવાના. ચિંતન ધ્યાનમાં આપણે વિસ્તાર કરીએ છીએ, સમજવા માટે વિસ્તાર કરીએ, એનું મહાત્મા આવે એ માટે વિસ્તાર કરીએ, સ્વરૂપ તરફ જવા માટે એનો વિસ્તાર કરીએ છીએ. જ્યારે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં વિકલ્પ ઓછા કરી અને જે કંઈ સમજ્યા છીએ એને ભેગું કરીએ, એને જાણે કે ભેગું કરીએ, વસ્તુને એક કરી દઈએ છીએ. ત્યાં પછી ભેદ નથી રાખવા, આપણે કોઈ વિકલ્પ નથી જોઈતો. એટલે એક જ વિકલ્પથી તો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ, અને એ વિકલ્પ પણ છૂટી જાય, સ્વરૂપ તરફ ઢળે છે ત્યારે છૂટી જાય ને ત્યારે જ એ વસ્તુ નો અનુભવ થાય છે. આટલી સ્પષ્ટ વાત છે. તો પછી એ પ્રયત્ન કર્યા વિના કેવી રીતે થશે? હજી કેટલાકને એમ છે કે ના ના ચિંતન ધ્યાન કરો, પણ એ જે ચિંતન ધ્યાન કરો એમ જે કહે છે એને સમ્યક દર્શન નથી. નહીંતર એવી વાત કરે નહીં. ગુરુદેવે જે વાત કરી છે એ વાત
ને એમણે પણ પકડી નથી કે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જ અનુભૂતિ થાય છે ને નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જે વિકલ્પ છૂટ્યા પછી જે અનુભવ થયો છે એ જ સમ્યક દર્શન કહેવાય છે. એ સિવાય કાંઈ સમ્યક દર્શન હોતું નથી. બીજા કેટલાક પંડિત વગેરે જે તત્વ નિર્ણયની વાત લઈને બેઠા છે, ના, એવો તત્વ નિર્ણય એ કઈ સમ્યક દર્શન નથી. નિર્વિકલ્પ આત્માની અનુભૂતિ થવી એ જરૂરી છે અને પહેલી વખતે જ. અને ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા, પોતાના સ્વરૂપ તરફ વળવું, એકાગ્રતા કરવી, એને ધ્યાન કહેવામાં આવ્યું છે. ચિંતા નિરોધ ધ્યાન કહેવામાં આવ્યું છે. ચિંતાનો અર્થ ત્યાં શું થાય છે? બાહ્ય ચિંતાની વાત નથી. ચિંતાનો અર્થ એવો થાય છે કે અનેક વિકલ્પો જે છે એ છૂટી જાય, એના વિનાનું ધ્યાન હોય છે. આ બધી વાતનો વિચાર કરવાનો છે, શાંતિથી સમજવાનું છે. શરૂઆતમાં કોઈક રીતે કોઈક માન્યતા આપણી થઈ હોય, પણ આપણે એને સુધારી લેવાની છે. ખાલી ખોટી પકડી રાખવાથી કાંઈ લાભ નથી થવાનો. પ્રભુ, જીવનની સંધ્યાએ પણ હજી આપણે ગુરુદેવની વાતને ન સમજીએ, ન પકડીએ અને કોઈકે કાંઈક અર્થ કર્યા અને ગુરુદેવ આમ કરતા તેમ કરતા કોઈકે એમ કરી દીધું એટલે આપણે જાતે નિર્ણય નહીં લેવાના. અરે ગુરુદેવની મુખ મુદ્રા જુઓ, એ રોજ ધ્યાનમાં બેસતા હતા. આ બધી વાતને આપણે કંઈ સમજવાની કે નહીં? ચોખ્ખું તો અહીંયા કહ્યું છે. આ એક બહુ મહત્વની વાત હતી. બીજી એક વાત છે અહીંયા, આ જાણી લેવા બાબતની વાત હતી ને, અહીંયા આવે છે કે અમે આ બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા, એ બધું જે આપે કહ્યું એ બધું અમે જાણ્યું. અહીંયા ગુરુદેવને કહે છે ભગવાને કહ્યો એવો આત્મા, તો કેવો ભગવાને કહ્યો એવો આત્મા અમે તો કે જાણ્યો. પણ એ જાણ્યો એટલે શું થયું? એમ જાણ્યો એટલે એના સંબંધીની માહિતી થઈ. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે જાણ્યું ન કહેવાય. આપે હમણાં કહ્યું એ જાણી લીધું. ગુરુદેવ જયારે એમ વાત કરી કે ભગવાને કહ્યો એવો આત્મા, અહીં પરમાત્માએ કહ્યો એવો, બીજે આ વાત નથી. અને એ બધી વાત કરી તો પછી કહે છે કે આપે કહ્યું એ પ્રમાણે અમે આત્મા જાણ્યો. ગુરુદેવ કહે છે કે જાણ્યું ન કહેવાય. અંતરમાં જઈને આત્માનો સ્પર્શ કરે, અંતરમાં જઈને આત્માનો સ્પર્શ કરે એટલે અનુભૂતિ કરે. રાગ રહિત થઈને અંદર નિર્મળ દશાને પ્રાપ્ત કરી અંદર જ્ઞાતાની સંભાળ લે, પોતાના ભગવાન આત્માને અનુભવે, એની સંભાળ લે એટલે એને અનુભવે, ત્યારે એ જાણ્યું કહેવાય, ત્યારે આત્માનો અનુભવ કર્યો કહેવાય, ત્યારે આત્માનું દર્શન કર્યું કહેવાય, જ્ઞાન કર્યું કહેવાય. અને એ જ કરવાનું છે. એટલે પછી વધારે સરસ રીતે વાત સમજાવી છે કે સર્વજ્ઞ જીનવર 100 ઇન્દ્રિયોના પૂજનિક પરમાત્મા પણ એ પરદ્રવ્ય છે ને ભાઈ. પરદ્રવ્યને માને તો રાગ એ શુભ રાગ છે. પોતાના આત્માને રાગ રહિત માને તો નિર્મળ આત્મા ભાષ્યમાન થાય છે. હવે અહીંયા બીજી વાત આપણે લેવી છે, એટલે આ વાત કરી છે કે પોતાના આત્માને રાગ રહિત માને. આ મહત્વનું છે. આપણે પોતાના આત્માને રાગ રહિત માન્યો જ નથી. શક્તિ અપેક્ષાએ જે શુદ્ધ છે તો શક્તિ અપેક્ષાએ છે એને આપણે ગૌણ કરી દઈએ છીએ અને પ્રગટ અપેક્ષાને જ મુખ્ય કરીએ છીએ. પોતાના આત્માને રાગ રહિત માને તો નિર્મળ આત્મા ભાષ્યમાન થાય, એમ કે છે. એનો અર્થ શું થયો? કે આપણે સદાય એમ જ માનવું રહ્યું કે મારો આત્મા શુદ્ધ જ છે, પૂર્ણ છે, પવિત્ર છે, એ રાગ વિનાનો જ છે. આપણે શું કહીએ છીએ કે શક્તિ અપેક્ષાએ મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, પણ વ્યક્ત નથી, વ્યક્તિ અપેક્ષાએ નથી, પ્રગટ અપેક્ષાએ નથી. એટલે આપણે જે પ્રગટ જે પર્યાય છે એને જ મુખ્ય કરીએ છીએ. કરવાનું ઊંધું જ છે. પ્રગટ પર્યાયને મુખ્ય નથી કરવાની. પર્યાયમાં મલિનતા છે એને મુખ્ય નથી કરવાની. પર્યાયમાં મલિનતા છે તો છે, એકવાર વાત થઈ ગઈ તો થઈ ગઈ છે. પણ જે મૂળ વસ્તુ શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે, પૂર્ણ છે, રાગ રહિત છે, એને દ્રઢ કરવાનું છે કે હું રાગ રહિત છું, હું રાગ રહિત છું, હું રાગ રહિત છું, હું કશાય રહિત છું, હું શુદ્ધ છું, હું પૂર્ણ છું, હું પવિત્ર છું, હું સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છું. એને ઘૂંટવાનું છે, એને મુખ્ય કરવાનું છે. એ છું 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 એ વાત જ્યાં સુધી બેસશે નહીં ત્યાં સુધી ગુરુદેવ કહે છે કે નિર્મળ આત્મા ભાષ્યમાન નહીં થાય. શરૂઆત જ ઊંધી કરે છે. મલિનતા આ મલિનતા છે એનાથી ને પામરતાથી જ વાત કરે છે.
અધ્યાય આટલા બધા સાંભળ્યા તો હજી પામરતા મુકતા નથી. અરે શું કરીએ, અમને પામરતા છે, કૃપાળુ દેવ અમારી પામરતા મટાડી દો. ઉઠ બેઠ કરીને નમસ્કાર કરે કૃપાળુ દેવના ફોટાની આગળ. પ્રભુ કૃપાળુ દેવ તારી એ પામરતાને કેવી રીતે મટાડે? પામરતા તારામાં છે નહીં. તું ત્રિકાળ શુદ્ધ છો, પવિત્ર છો, પૂર્ણ છો, એ વાતનો તું સ્વીકાર કરતો નથી ને પામરતા કરે છે. કૃપાળુ દેવે તો ઘણું આપવાનું તો બધું આપી દીધું પ્રભુ, બીજું શું કરી આપે? જે કરવાનું છે, જે રીતે પુરુષાર્થ કરવાનો છે તો કૃપાળુ દેવે બતાવી દીધો, પણ સમજે નહીં તો શું થાય? બહારમાં જે કંઈ બહારમાં ઉપાધિના સંયોગો વગેરે કંઈ પણ આવતા હોય એટલે આપણે એમ કે બસ બધી મારી ઉપાધિ કૃપાળુ દેવ મટાડી દે તો સારું. તો કૃપાળુ દેવ એ ઉપાધિ ન મટાડી શકે. સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાન પણ પ્રભુ એ ઉપાધિ ન મટાડી શકે, કેમ કે એ તો પૂર્વ કર્મ જે છે એના ઉદય રૂપ છે, અને એ ઉદય જે છે એને જ તું જોયા કરે. અને વર્તમાન પર્યાયમાં આ જે કાંઈ સંયોગો આવ્યા એટલે તું પામરતા કર્યા કરે, અને પછી બસ કૃપાળુ દેવ મટાડી દે. ન મટાડી દે ભાઈ, સમજ ને ભાઈ. સાક્ષાત કૃપાળુ દેવ તારી સામે આવીને ઉભા હોય પ્રભુ, તો કૃપાળુ દેવ તને શું કહે? કૃપાળુ દેવ એમ જ કે કર્મના ઉદય તારા સંયોગો છે એને હું કેવી રીતે દૂર કરું? એવું નથી થઈ શકતું. સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાન પણ આપણા કર્મના ઉદય જે છે એને નથી મટાડી શકતા. કોઈ એ માટે સક્ષમ નથી. આ વાતને સમજવાની છે. એટલે પર્યાયનું લક્ષ જે કરી અને જે લોકો શું કરીએ, અમારી વર્તમાન દશા આવી છે, અથવા તો અમારે હજી તો શરૂઆત છે, વગેરે વગેરે જે નિર્માલ્ય બધી વાતો જે કરે છે ને, એને નિર્મળ આત્મા ભાષ્યમાન નહીં થાય એમ કે છે ગુરુદેવ. પોતાને જ્યાં સુધી રાગ રહિત સક્ષમ નથી સ્વીકારતો ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ ઉપડતો જ નથી. અહીંયા તો જે શક્તિ અપેક્ષાએ છે એને મુખ્ય કરવાનું છે, અને જે પર્યાયમાં જે કાંઈ છે મલિનતા છે, જે કાંઈ છે તે બધાને ગૌણ કરવાનું છે. એ નથી, એ બધું ક્ષણિક છે. એ જે ક્ષણિક છે એ નહીં, એ મારું સ્વરૂપ છે જ નહીં. ત્યાંથી જ આખી ધર્મની શરૂઆત થાય છે, પુરુષાર્થની શરૂઆત થાય છે. અને હું પૂર્ણ છું, પવિત્ર છું, શુદ્ધ છું, ભગવાન આત્મા છું. આ વાત જે જિનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં આવી, જે મહાપુરુષોએ બધાએ સ્વીકારી એવો પુરુષાર્થ કર્યો, અને એમણે જ એ વાત આપણને આપી, જેવા આચાર્ય ભગવાને આપી, અને ગુરુદેવે એનો ખૂબ વિસ્તાર કર્યો. તો એ વાતને જ્યારે સ્વીકારીએ તો ખરેખર આપણે પ્રભુની આજ્ઞામાં છીએ. એટલે તો પ્રભુની આજ્ઞા માનતા નથી, ને ગુરુદેવની વાણી જે છે એને પણ આપણે કાંઈ કોઈ રીતે એને માનની નહીં, એવો અર્થ થાય. આ માનવાનું છે. બહુ મહત્વની વાત છે. અડધી લીટીની અંદર ગુરુદેવે બહુ મોટી વાત કરી છે. પોતાના આત્માને રાગ રહિત માને તો નિર્મળ આત્મા ભાષ્યમાન થાય. પહેલા તો શરૂઆત એનાથી કરવી પડશે ભાઈ. એ પછી એક મહત્વની વાત છે બીજી, 426માં પાના પર ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં વાંચવાની વાત આવી, પુસ્તક શાસ્ત્ર વાંચવાની વાત આવી. એટલે મુમુક્ષુએ કહ્યું કે શાસ્ત્ર વાંચે પણ સમજાય નહીં તો એમ. ગુરુદેવે એક સરસ વાત મૂકી છે અહીંયા. ગુરુદેવ કહે છે કે પણ વાંચે તો ખરા પહેલા, પછી સમજવાની વાત. વાંચે પછી શું ન સમજાણું એ પછી. વાંચન જોઈએ ને, જો ગુરુદેવ કેટલું ભાર મૂકે છે, વાંચન જોઈએ ને. પછી પ્રેમથી સમજાવે છે કે ભાઈ શાસ્ત્રનું વાંચન જોઈએ, શાસ્ત્રનું વાંચન જોઈએ. સત્શાસ્ત્ર અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું વાંચન જોઈએ. બહુ સ્પષ્ટ કર્યું છે. સત્શાસ્ત્ર અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું વાંચન જોઈએ. ગમે તે નહીં, ગમે તે વાર્તાની ચોપડીઓ વાંચવા બેસી જઈએ ધર્મના નામે એ નહીં. અહીંયા તો અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનું વાંચન જોઈએ. વારંવાર, હંમેશા 2 કલાક તો કાયમ જોઈએ. જેમ ખોરાક વિના ચાલે નહીં, એમ તત્વના અભ્યાસ વિના ચાલે નહીં. ખોરાક વિના ચાલે નહીં, એમ તત્વના અભ્યાસ વિના ચાલે નહીં. એમ હોવું જોઈએ. અને પછી કહે છે કે એની રટ લાગવી જોઈએ. શાસ્ત્ર વાંચનની, અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર વાંચનની એની રટ લાગવી જોઈએ. હંમેશા 2 કલાક વાંચવું જોઈએ.
એની રટ લાગવી જોઈએ. અને પછી તો કહે છે કે વ્યસન હોવું જોઈએ. વ્યસનમાં કેવું હોય કે એક દિવસ પણ વ્યસન જો કોઈ પણ વસ્તુનું થઈ ગયું તો એના વિના ચાલે નહીં, એના વિના ચાલે જ નહીં. એવી રીતે આ શાસ્ત્રનું વાંચનનું એટલું બધું અંદરમાં મહાત્મા આવી જાય કે શાસ્ત્ર વાંચન આજે ન કર્યું તો આમ ચાલે નહીં. શાસ્ત્ર વાંચન કર્યા વિના એવી દશા થઈ જવી જોઈએ. વ્યસન થઈ હોવું જોઈએ. વ્યસન એટલે કે એ અપેક્ષાથી કહેવું છે કે એક પણ વખત એક પણ દિવસ એ છૂટે નહીં શાસ્ત્ર વાંચન. એમ શાસ્ત્ર વાંચન હોવું જોઈએ. પ્રભુ શાસ્ત્રની રચના આચાર્ય ભગવાને પોતાને માટે નથી કરી, કરુણા કરીને આપણે માટે કરી છે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ હંમેશા કરવો જોઈએ, વાંચન કરવું જોઈએ. કોઈ બહાના કાઢવા ના જોઈએ. એમ નહીં કે અમે આ સ્વાધ્યાય કર્યો એટલે બસ થઈ ગયું, એમ નહીં. હમણાં જ મેં એ વાત લખી હતી કે ગુરુદેવના 3 વચનામૃત, પહેલા 3 વચનામૃત વાંચવાના હતા, ભલે કદાચ બીજા વાંચ્યા પણ 3 વાંચવાનો સ્વાધ્યાય કરવો. એટલે પોતે જાતે વાંચવું, અને વાંચે તો ખ્યાલ આવે ને કે પોતાને શું નથી સમજાતું. તો એમાંય પાછું એમ કે અમે બીજા એમ કે અભ્યાસથી નો સ્વાધ્યાય કર્યો, આપણે સ્વાધ્યાય તરીકે લીધું. એટલે ભાઈ આવી આળસ, જાતે ન વાંચીએ, બીજા ગમે તેટલા સ્વાધ્યાય સાંભળાય એથી શું થઈ ગયું? પોતે એક શાસ્ત્ર લઈને વાંચન કરે. આપણે અત્યારે ધર્મ ધ્યાન આરાધનાની અંદર ગુરુદેવના વચનામૃત નો અભ્યાસ બધાએ કરવાનો એ રાખ્યું છે. અને ફરી યાદ કરાવું કે એમાં કોઈ જાતની બાંધછોડ નથી કરવાની. બીજું બધું દુનિયામાં ગમે તેવા અભ્યાસીઓ, પંડિતો બધાનું સાંભળતા હો, પણ એ બધું સાંભળ્યું એક બાજુ પર મૂકો અને તમે જાતે જે ગુરુદેવના વચનામૃતને જાતે જ વાંચો છો, એને વિચારો છો, સમજો છો, એ પર ચિંતન કરો છો. કંઈક નથી સમજાતું તો એ વાત અંતરમાં રહે છે, તો એના માટે તમે પાછા બીજા પાસેથી સમજણ પ્રાપ્ત કરો છો. ત્યારે ખરેખરું તમને એ વાત અંતરમાં ઉતરે છે. જાતે જ્યાં સુધી નહીં કરો ત્યાં સુધી કાંઈ થવાનું નથી. ગુરુદેવ જો 2 કલાક વાંચવાની વાત કરે છે. એટલે વાંચન સંબંધીની જરાય આળસ ન રાખવી. અત્યારે ફક્ત આપણે ધર્મ ધ્યાન આરાધનામાં એક જ પુસ્તક લીધું છે, પૂજ્ય ગુરુદેવના વચનામૃત. અને બાકી આપણે આ 2 સ્વાધ્યાય ચાલે છે. એમાંથી ઓછામાં ઓછું 1 સ્વાધ્યાય કરવાની એ પહેલેથી આપણે વાત કરેલી છે કે ઓછામાં ઓછું 1 સ્વાધ્યાય તો કરવો જ પડે. એ તો ધર્મ ધ્યાન આરાધનામાં આવ્યા એનો કાંઈ અર્થ સરતો નથી. આ સેકન્ડરી વસ્તુ નથી, આ પ્રાઇમરી વસ્તુ છે. આ પહેલી વાત છે, આ મહત્વની વાત છે. આ પાર્ટ ટાઈમ વાત નથી, આ ફૂલ ટાઈમ વાત છે. તો આ 3-4 વાત હતી, એના તરફ બધાનું લક્ષ ખેંચ્યું છે. પ્રભુ આપણી પાસે સમય કેટલો છે? ગુરુદેવે હમણાં જ 2 સ્વાધ્યાય પહેલા કહ્યું કે બીજાઓને એમ લાગે છે, માતાને, પિતાને, કુટુંબીઓને બધાને એમ લાગે છે કે આ દીકરો મોટો થતો જાય છે, જ્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે મૃત્યુની સમીપ જતો જાય છે. દિવસે દિવસે આપણે બધા જ રોજ એક દિવસ ગુમાવીએ છીએ. એટલે આપણું આયુષ્ય જે છે તે જ છે. એટલે આપણે ખરેખર તો મૃત્યુની સમીપ જઈ રહ્યા છીએ. રોજ આપણે મૃત્યુની સમીપ જઈ રહ્યા છીએ. સમય ઘટતો જાય છે અને બાકી કેટલો સમય રહ્યો છે એ આપણે જાણતા નથી. એ સમયે ઉગ્ર ધર્મ ધ્યાન આરાધના કરવાની છે. આ જીવન આપણે સાર્થક કરવાનું છે. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમુ પદ તે વરતે જયતે પ્રણમુ પદ તે જયતે